آقا آپ نہ آتے تو ہمیں اللہ کا پتہ کیسے ملتا؟ آپ نہ آتے ہم اپنے بچوں پہ ظلم کرتے رہتے۔ میرے رسول نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اور جذبات کی کیفیت میں کہا، لوگوں جب میں نہ آیا تھا تمہارے دل میں جو آیا تم نے کر لیا۔ میری چار بیٹیاں ہوئی اور آقا میں بڑا نصیب بات ہوں کہ 3 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا۔ آج اگر کوئی مشرک باپ اپنی بیٹی کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا ہمارا اپنا قدیر برکاتی چینل میں خوش آمدید ہے۔ دوستو، آج ہم ایک ایسے ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں جس سے یقیناً آپ کا دل ہل جائے گا، اور ہم سید امین القادری صاحب کے زبان سے سنیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے باپ اپنے ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے ہی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ دوستو، ہاں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے۔ آئیے پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ جو ہے ہدایت مل گئی، آپ آئے رہنمائی مل گئی، آپ آئے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن گئے، آپ آئے خدا تک رسائی ہو گئی۔ لاکھوں حقوق کے پجاری اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ حضور بتائیں نا، میں بھی کچھ عرض کروں، بڑی عمر کے صحابی ہیں، زمانے جاہلیت میں بھی ایک لمبی زندگی گزار چکے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد بھی اللہ نے انہیں طویل عمر عطا کی تھی۔ وہ کہتے ہیں آقا اجازت، میرے رسول نے اشارہ ابرو فرمایا، ابرو کا اشارہ ہوا، جناب عاصم ابن قیس نے اپنی داستان بیان کرنی شروع کی۔ آقا میں وہ کم نصیب باپ ہوں جس کے گھر میں خدا نے 7 بیٹیاں یا 4 بیٹیاں، مختلف روایتیں ہیں، میں اس کے اندر آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں کوئی محقق نہیں اور نہ یہاں تحقیق کا سیمینار ہے، میں تو صرف اپنے مصطفیٰ کی محبت کا چراغ آپ کے دل میں روشن کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر کوئی ایک بھی میرے رسول کی محبت کو دل سے میں بسا کر اٹھ گیا، خدا کی قسم یہ محفل میرے لیے، محفل منعقد کرنے والوں کے لیے، آنے والے بلانے والوں کے لیے، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرا ایمان ہے میرے رسول مدینہ منورہ سے اپنی قبر انور سے اس منظر کو ملاحظہ کر رہے ہیں، میرا کہنا بھی سن رہے ہیں، آپ کا مچلنا بھی دیکھ رہے ہیں، کاش کہ وہ تبسم فرما دے تو اپنا بیڑا پار ہو جائے۔ عاصم کہتے ہیں آقا عرض کروں، اشارے ابرو ہوا تو عاصم کہتے ہیں حضور میری 4 بیٹیاں ہوئی اور آقا میں بڑا نصیب باپ ہوں کہ 3 بیٹیوں کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکا تھا۔ یا رسول اللہ، ایک بعد 3 بیٹیاں میں دفن کر چکا تھا۔ آقا چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، میری ماں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنے یہ میرے رسول کا میلاد ہے، میلاد کی قبر کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں آقا 3 بیٹیاں پیدا ہو چکی اور 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے میں نے زندہ دفن کیا۔ آج بھی مکے میں وہ قبرستان موجود ہے حرم کے سامنے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج کل جہاں سے نقل جمعی کا جو ہے وہ بسوں کا معاملہ چلتا ہے، اس کے بالکل قریب میں آپ چھوٹی چھوٹی قبریں دیکھ سکتے ہیں، آج بھی وہاں وحشت ٹپکتی ہے۔ آقا میں نے 3 بیٹیوں کو دفن کیا، چوتھی مرتبہ میری بیوی مراد سے تھی، اب کی مرتبہ مجھے امید تھی کہ بیٹا ہی پیدا ہوگا، میں بیٹے کا امیدوار تھا، لیکن آقا میں منتظر تھا کہ جلدی سے بچے کی ولادت ہو تو میں خوشیوں کا ماحول برپا کروں، لیکن ایسے عالم میں مجھے پتا چلا کہ مجھے ایک طویل سفر کے لیے جانا ہے، اور وہ طویل سفر اس زمانے کا طویل سفر تھا۔ آج کا پلین کا دور تو نہ تھا، جہازوں کا دور بھی اس تیز رفتاری کے ساتھ نہ تھا، نہ ٹرینیں تھی نہ بسیں تھی، جہاز تھے وہ بھی بڑے سست رفتار تھے۔ آقا کریم سے عرض کرتے آقا مجھے سفر پر جانا تھا، میں بہت بے دلی کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ جیسے میں نے رخت سفر باندھا، میں نے اپنی بیوی کو قریب بلا کر بڑے پیار سے بٹھایا اور کہا دیکھو 3 بیٹیاں پیدا ہوئی اور تینوں کو ہم نے زندہ دفن کر دیا عرب کے دستور کے مطابق، اس لیے کہ اس زمانے میں بیٹی کا دوسرا نام نحوست تھا، بیٹی کا دوسرا نام بے برکت
जल्दी था, बेटी का दूसरा नाम शैतानत था। उनका अकीदा था जिस घर में बेटी पलती है उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती, जिस घर में बेटी पलती है उस घर में कभी रहमत का नुज़ूल नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। आसिम कहते आका मैंने अपनी बीवी को अपने करीब बिठाकर कहा, हमने 3 शैतानतों को अपने हाथों से दफन किया है, चौथी मर्तबा तू मुराद से है। देख अगर बेटी पैदा हो तो पहले की तरह मेरे जैसे मैंने जिंदा दफन किया तू भी दफन कर देना, और बेटा पैदा हो उसकी अच्छी निगहदाश्त करना, उसकी अच्छी परवरिश करना। गोया कि एक बाप अपनी बेटी के हवाले से उसकी माँ को ये वसीयत और नसीहत कर रहा था कि तू जहरीली नागिन बन करके अपनी बेटी को डंक मार लेना। लेकिन आप जानते हैं माँ अपनी बेटी से कितना प्यार करती है, माँ बेटी में मोहब्बत कितनी होती है। अल्लाह अकबर। गोया कि ममता को ये कहा जा रहा था कि अपना गला अपने हाथ से घोंट देना। उसके बाद आसिम कहते हैं आका मैं सफर पर चल दिया, और सफर पर जाने के बाद पता नहीं इधर क्या हुआ न हुआ, और फिर मैं तवील वक्फे के बाद जब अपने घर लौटा तो मेरी बीवी के शिकम पर मैंने नजर की तो गोया मुझे पता चला कि मेरी अमानत जमीन पर मुंतकिल हो चुकी है। मैंने अपनी बीवी से पहला सवाल किया, बताओ जो अमानत में तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो। मेरी बीवी ने मुझे बहुत ज्यादा जो है वो बेबाकी से यूं जवाब दिया, एक मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी सो उसे फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है बच्ची जिंदा पैदा होती तब कोई कहानी किस्सा होता, लेकिन बच्ची ही मुर्दा पैदा हुई तब उसे फेंक दिया गया। बात आई गई हो गई या रसूल अल्लाह, लेकिन किस्सा दूसरा था। मेरे घर में बेटी परवरिश पाती रही, बाजू के घर में जो यहूदी का घर था उस घर के अंदर जो है मेरी बेटी को मेरी बीवी छुपा देती। एक दिन में ऐसे वक्त घर आया जो मेरा घर आने का वक्त और टाइम न था आता, तो ऐसे आलम में जब मैं अचानक बेवक्त घर आया तो मैंने क्या देखा, एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र 4 साल की है, जो मेरी बीवी की हम शक्ल है, लेकिन उसका चलने का और बोलने का अंदाज में मेरे बोलने और चलने की झलकियां है। मेरी बीवी उसकी बाहों में पानी डाल करके उसके साथ खेल रही है। वो बच्ची अपनी मेरी बीवी को माँ कहकर पुकारती है और मेरी बीवी उसके साथ मगन है, महवे चाहे वो खेल है। आका मैंने अपने आंगन में पहली मर्तबा बेटी को 4 साल की उम्र में देखा, मेरी आंखों में खून उतर आया। उस दस्तूर और जमाने के मुताबिक मैंने अपने आंगन में बेटी को देखकर समझा मेरे आंगन में शैतानत कैसी, मेरे आंगन में नहूसत कैसी, मेरी आंगन में बेबरकती कैसी। तो मैंने गरजदार आवाज में अपनी बीवी से पूछा, बताओ इस बेटी के इस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है जो तुम इसे बेटी कहते हो। अचानक मेरी बीवी ने मेरे चेहरे पर जब गुस्से के आसार देखे तो बच्ची को छोड़कर मेरे कदमों को पकड़ लिया और कहा, मेरे सरदार ये बच्ची से मेरा रिश्ता आप पूछते हैं, दरअसल बात सच्ची ये है मेरा इससे रिश्ता नहीं आपका भी रिश्ता है। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुर्दा बच्ची पैदा हुई फेंक दी गई है, दरअसल बात ये है ये मेरी और आपकी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। मैंने बच्ची को जो चौथी बेटी पैदा हुई थी इसलिए दफन नहीं किया कि आप उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए, अब आप ना बाप बन सकते हैं और मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच गई, अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे घर के आंगन में जो कली खिली है मैं मसल्ले की बजाय इसकी परवरिश करूं। देखो तो सही कितनी हसीन है, अगर मेरी अदाएं इसमें सिमट आई है तो आपकी भी कुछ अदाएं हैं। ये आपकी बेटी है, खुदा के लिए इसको दफन न करना। और इसकी उम्र 4 साल का वो पेश हो गई है। वो कहते हैं आका मेरी बीवी की गुफ्तगू मेरे दिल पर इतनी असरअंदाज हुई कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी बेटी की परवरिश करूंगा और मेरे घर में बेटी नशोनुमा पाएगी। लेकिन माहौल का असर बड़ा खतरनाक होता है, माहौल का असर इंसान पर बड़ा खतरनाक पड़ता है। इंसान को माहौल बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। लोग ताना देते थे आसिफ के घर में शैतानत पल रही है, आसिफ के घर में नहूसत पल रही है, आसिफ के घर में बेबरकती पल रही है। आका जमाने ने मुझे इतना टॉर्चर किया कि एक रात मैंने फैसला कर लिया ये शैतानत कल मौजूद न रहेगी, ये शैतानत कल सुबह देख न सकेगी, ये शैतानत और बेबरकती और नहूसत अब हमेशा के लिए मेरे घर से खत्म हो जाएगी। मैंने अपनी बीवी से कहा ये बच्ची रोजा
उठाना, तेरी बगल और गोद में सोती है, क्या इस बेटी पर मेरा हक नहीं? आज ही मेरे बिस्तर पे सोएगी। आका, मैंने अपनी बेटी को अपनी बीवी से ये कहकर मांग लिया कि ये मेरी भी बेटी है। मेरी बीवी आज बहुत खुश थी कि मेरा शौहर मेरी बेटी को चाहने लगा है दिल से, लेकिन अल्लाह अकबर, सरे शाम से ये प्लान था कि आज के बाद ये बेटी कभी इस घर में नजर न आएगी। ऐ मेरी कौम की बेटियों, आज तुमने बारीक और पतले लिबास को अपनी पहचान बना लिया। बेपर्दगी के साथ सीरियलों को देख करके तुम घूमती हो। तुम्हारे घरों के अंदर शादियों के मौके पे डीजे बजते हैं। तुम्हारा हाल ये है, तुम शादियों पर डांडिया खेलती हो। तुम्हारी कैफियत ये है, जब तुम कपड़े खरीदने जाती हो तो दुकान पे जाके कहती हो जरा फला सीरियल के अंदर जिस हीरोइन ने जो लिबास पहना वो दिखाना। ए मेरी कौम की बेटियों, दुनिया ने तो तुमसे जीने का हक भी छीन लिया था। वो कौन है जिसने तुम्हें जिंदगी अता की है? वो मिलाद वाला मुस्तफा है। अगर मेरे आका न आते तो तुम्हारा हाल क्या होता? नादानो, जिन्होंने तुम्हें जिंदा दफन किया तुम उनकी तहजीब पर चल रही हो, और जिसने तुम्हें जिंदगी अता की उस नबी का दिल दुखा रही हो। बताओ क्या यही हक है उस महबूब का? वो बाप कहता है आका, मैंने अपनी बेटी को अपने बिस्तर पे लेकर लेट गया। बेटी फितरी तौर पर अपनी माँ से ज्यादा अपने बाप को चाहती है। बाप और बेटी का रिश्ता बड़ा जुदा है। माँ बेटी से बहुत प्यार करती है, लेकिन बाप के हवाले से बेटी का रवैया ये है, वो माँ से ज्यादा बाप को चाहती है। वो बाप की गोद में लेटी है। उस मासूम को क्या खबर थी कि आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। अल्लाह अकबर। फिर ये वो कहते हैं आका, जब मेरी बीवी अपने बिस्तर पे खाबे खरगोश में सो गई, उसकी नाक से खर्राटों की आवाज आने लगी। रात का आखिरी पहर था। अल्लाह अकबर। गोया के कुदसियाने फलक काबे की जमीन पर हरमे मक्का पर जो है वो काबे का तवाफ करने के लिए उतर रहे होंगे कि ऐसे में अचानक मक्के के घर से एक दरवाजा खुलता है अंधेरी रात में, और एक बाप अपनी बेटी को लेकर मक्के की जमीन पे दौड़ने लगता है। जरा तसव्वुर करना, आज का बाप भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सुन्नी हो या शिया, देवबंदी हो या वहाबी, आज का बाप भी अगर दरवाजा खोलकर आधी रात के बाद दौड़ता है तो क्यों दौड़ता है? इसलिए कि उसकी बेटी को बीमारी लाहक हुई है, और वो अपनी बेटी को इसलिए लेकर के दौड़ता है ताकि मैं अपनी सारी कमाई हुई दौलत को अपनी बेटी पे निसार कर दूं और मेरी बेटी की जिंदगी बचा लूं। इसीलिए तो आज का बाप दौड़ता है ना। लेकिन मिलाद से पहले का बाप अपनी बेटी को, खूबसूरत 4 साल की बेटी को लेकर के दौड़ रहा था कि जमीन पर डामर की जमीन नहीं थी, सड़क नहीं थी, सीमेंट के रास्ते नहीं थे, पथरीली जमीन पर एक बाप रात के आखिरी पहर में मक्के की रास्ते नहीं थे, पथरीली जमीन पर एक बाप रात के आखिरी पहर में मक्के की तारीकी में तारीख दिल के साथ अपनी 4 साला सोई हुई बेटी को लेकर के दौड़ता है। क्यों दौड़ रहा था? इसलिए कि उसके नजदीक बेटी नहुसत और शैतानत थी। वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए जिंदा दफन करने के लिए दौड़ रहा था। कितना फर्क है आज के बाप में और मिलाद से पहले के बाप में। आज का काफिर और मुशरिक बाप भी ऐसा नहीं करता, लेकिन कल का बाप कितना दरिंदा हो चुका था, माहौल ने उसको कितना बिगाड़ दिया था। अल्लाह अकबर। महसूस करो मिलाद की अहमियत को। मिलाद ना होती तो शायद तुम भी अपनी बेटियों को दफन करते, बेटियों के साथ ये मिजाज ना होता, ये अंदाज ना होता। अचानक वो बाप अपनी बेटी को लेकर के दौड़ता है। उसे फिक्र ये है कि मेरी बीवी के जगने से पहले मैं अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दूं। उसको ठोकर लगती है और वो बेटी को लेकर के गिर जाता है, और जब बेटी को लेकर के गिरता है, नींद में सोई हुई मासूम नन्ही सी 4 साला बच्ची जब वो जमीन पे गिरती है और उसे चोट लगती है तो वो रोती है और अम्मा अम्मा कहती है, इसलिए कि फितरी तकाजा है जिससे बहुत प्यार होता है ना। इंसान मुसीबत में उसी को पुकारता है। वो बच्चे कभी अम्मा अम्मा कहते, कभी अब्बा
ابا ابا کہتی، اس لیے کہ جب چوٹ لگتی ہے تو جو پیارا ہو وہ یاد آتا ہے۔ ہم سنی بھی مصیبت میں یا رسول اللہ اور یا غوث کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں سے زیادہ بغداد کے دلہا سے محبت ہے، باپ سے زیادہ مدینے والے مصطفیٰ سے محبت ہے۔ یہ فطرت کے تقاضے ہیں، اس کے فتوے نہیں لگائے جا سکتے۔ اللہ اکبر، وہ بچی اماں اماں ابا ابا کہتی، وہ صحابی کہتے ہیں آقا میری بیٹی چوٹ لگی تھی لیکن اس وقت وہ اماں ابا پکار رہی تھی، میں فوراً سمجھا اس خوف سے کہ میری بیوی کو پتا چلا وہ آئے گی اور اس بچی کو بچا لے جائے گی، تو میں فوراً اٹھا تو میری بچی گری ہوئی ہے لیکن وہ اماں اماں ابا ابا کہہ رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھایا، اس نے میرا چہرہ دیکھا اور وہ روتے ہوئے کہتی ہے بابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں اس معصوم بچی کو بابا بابا کہنے کے باوجود بھی میرا دل ماحول کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا تھا کہ میں نے اس بچی کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس سے کہا چل تجھے چلنا ہوگا۔ میری بچی نے کہا بابا مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں۔ آقا میرا دل اتنا سخت ہو چکا تھا سرکار کہ جب میری بیٹی نے کہا میں نہ چلوں گی مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں نے اپنی بیٹی کے بڑے بالوں کو پکڑا اور بالوں کو پکڑ کر مکے کی ریتیلی زمین پر میں نے اپنی بیٹی کو گھسیٹنا شروع کیا۔ ذرا تصور تو کریں وہ باپ کتنا سخت دل ہو گیا ہوگا جو اپنی بیٹی کو اس کے قبرستان کی طرف آخری آرام گاہ کی طرف بال پکڑ کر گھسیٹ کے لے جا رہا ہو۔ آپ بتائیں نا کہ آج کوئی مشرک بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ میلاد ہو چکی ہے، میلاد میلاد ہے۔ اللہ اکبر، میرے رسول کے غلاموں وہ صحابی بیان کرتے آقا میری بیٹی کو جب میں گھسیٹتا تھا تو پتھریلی زمین سے اس کا نازک سا بدن جو ہے وہ چھلنی ہوتا تھا۔ وہ بیٹی ہاتھ جوڑ کر کہتی بابا مجھ سے غلطی کیا ہو گئی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے بابا، میری غلطی کو معاف کر دیجئے بابا، آج کے بعد کوئی غلطی نہیں کروں گی، آپ مجھے بتائیں نا میری غلطی کیا ہے۔ اس بچی کی کوئی غلطی نہیں تھی، اگر تاریخ اس کو غلطی کا تانا دیتی ہے جو اس کی غلطی نہیں ہے تو شاید یہ کہ وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آ گئی تھی۔ اگر وہ میلاد سے پہلے بیٹی بن کر آنے کی بجائے میلاد کے بعد بیٹی بن کر آتی تو شاید اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا، لیکن اختیار میں تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بابا بابا کہتی لیکن میں اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، کیوں تو میں تو اس کو شیطنت اور نحوست مانتا تھا۔ پھر آقا آخر میں وہاں پہنچا کہ جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ایک دن کی چند لمحوں کی بچیوں کو دفن کرنا آسان تھا آقا، لیکن جو بچی 4 سال کی ہو گئی تھی اس کے لیے بڑا گڑا درکار تھا، بڑی قبر درکار تھی آقا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قبر کھودنا شروع کیا۔ ذرا تصور میں تو لائیں تاریخ کا یہ دردناک واقعہ آقا، جب میں قبر کھودتا تھا اور مٹی نکالتا تھا تو میری بچی ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے دامن پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتی تھی اور کہتی تھی بابا تیرے بدن پہ مٹی لگ رہی ہے ذرا اپنا دامن سنبھال لے۔ وہ پیار سے کہتی بابا تیرے دامن پہ مٹی لگ رہی ہے آقا۔ وہ تو مجھے بابا کہہ کر میرے دامن پہ مٹی کا گرد بھی اور غبار بھی برداشت نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے خون سے میں اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے رنگین کر رہا تھا۔ المختصر یہ میں نے گڑھا کھودا اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر اس میں پھینک دیا۔ وہ اب بھی دہائی دیتی تھی میری ماں کہاں ہے، بابا مجھے معاف کر دے، میں نے کیا غلطی کی ہے، مجھے بتا تو میری غلطی کیا ہے آقا۔ پھر میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا اپنی بیٹی کے وجود پر، تو میری بیٹی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی۔ آخر میں نے سوچا یہ ادھر
उधर होती रही तो मैं इसे दफन न कर सकूंगा। सुबह होगी, इसकी माँ की आंख खुलेगी तो वो दौड़ कर आएगी और इस बच्ची को हमेशा के लिए बचा ले जाएगी। तो मेरे दिमाग पर तो शैतान सवार था। आका, मैंने सोचा जब तक इसे मार न डालूं इसे दफन न कर सकूंगा। मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद मैंने अपनी 4 साला नन्ही सी खूबसूरत मासूम बच्ची के सर पर इतनी जोर से पत्थर दे मारा कि मेरी बेटी की आखिरी चीख निकली और उस चीख के बाद हमेशा के लिए उस सहरा में मेरी बेटी की आवाज खामोश हो गई। और फिर मैं दफन करके सीना तान कर वापस चला तो पीछे से आवाज आती थी, बाबा मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरी गलती माफ कर दे बाबा, बाबा मुझसे क्या गलती हो गई है, मेरी गलती माफ कर दे। मैं पीछे पलट कर देखता कहीं मेरी बेटी वापस तो नहीं आ गई, लेकिन जब पलट कर देखता वो मेरी बेटी की आवाज नहीं थी, उसकी सदाए बाज गश्त थी। आका, हम कितने सख्त दिल हो गए थे जब आप तशरीफ न लाए थे। हुजूर, ये मेरी साबिका जिंदगी है। सर नीचा करके हया का पैकर, नबियों के ताजवर, दोनों आलम के ताजदार पूरी दास्तान सुनते रहे। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी रही और मेरे सरकार के सहाबा हुजूर को रोते देखकर रोने लगे। आसिफ की आंखों में भी आंसू थे। आका, आप न आते तो हमें अल्लाह का पता कैसे मिलता, आप न आते हम अपने बच्चों पे जुल्म करते रहते। मेरे रसूल ने अपने सर को ऊपर उठाया और जज्बात की कैफियत में कहा, लोगों, जब मैं न आया था तुम्हारे दिल में जो आया तुमने कर लिया, शैतान ने तुम्हें जो करवाना था करवा लिया। सुनो, अब मैं बेटियों की आहों का जवाब बन करके आया हूँ। अब बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा। मैं खुद बेटियों का बाप हूँ। जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो खुशी करे, वो बाप और मैं जन्नत में इतने करीब हो गए जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आज अगर कोई मुशरिक बाप अपनी बेटी को एहतराम की नजर से देखता है तो ये आमद मुस्तफा का सदका है। तुम्हारे घर से बेटियां दुल्हन बन के इज्जत के साथ निकलती है तो ये आमद मुस्तफा का, मिलाद मुस्तफा का सदका है। यहाँ से मैं बताना चाहता हूँ मेरी माँ और बहनों को भी कि आका ना आते तो आज तक तुम्हें जिंदा दफन किया जाता। अगर दफन से बच जाती तो शौहर की चिता पर जलाया जाता, अगर उससे बच जाती तो काल कोठरी में डाल दिया जाता। ऐ मेरी बहनों, वो मेरे रसूल है जो दुनिया में तशरीफ लाए और बेटी को इतना बुलंद किया कि मेरे रसूल फरमाते हैं मैंने मुस्लिम बेटियों की आबरू को काबतुल्लाह से बुलंद कर दिया है। वो रसूल है बेटी की पैदाइश पर माँ बाप को जन्नत की बशारत देते हैं, निकाह पर शौहर को जन्नत की बशारत देते हैं और जब वही बेटी माँ बन जाती है तो उसके कदमों में जन्नत को समेट कर रख देते हैं और फरमाते हैं अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। इससे मेरी बहनों को सबक लेना चाहिए। सीरियल देख करके उन आवारा लड़कियों के नक्शे कदम पर मत चलो। जिस रसूल ने तुम्हें जिंदगी दी है उस मुस्तफा के फरामीन पर अमल करो। फिल्में देखकर गंदी हीरोइन और जानी हीरो के नक्शे कदम पे न चलो। सैयदा फातिमा का नक्शे कदम इख्तियार करो। नादानो, तुम्हारे पास तिजोरी भर के कपड़े हैं मगर फिर भी तुम बेपर्दा हो। नबी की बेटी फातिमा 17 पेवन वाली चादर ओढ़कर हया का ये आलम था कि उनके दुपट्टे को इंसान तो इंसान, मर्द तो मर्द कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत उनकी शान यूं बयान करते हैं जिसका आंचल न देखा माओ महर ने, जिसका आंचल न देखा माओ महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी वीडियो को आखिर तक देख ली।
دوستو یہ بیان بہت ہی پیارا اور دل کو چھو لینے والا بیان تھا۔ یقیناً دوستو اس بیان کو سن کر میرا دل ہل گیا، اور مجھے یہ یقین ہے اگر آپ لوگوں نے پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھے ہیں تو آپ لوگوں کا بھی دل ہل گیا ہوگا۔ دوستو اسلام جو ہے رحمت والا اور شفقت والا مذہب ہے دوستو، اس لیے چاہے بیٹی ہو یا کوئی بھی ہو ہمیں ان سے محبت سے پیار رہنا چاہیے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو دوسروں تک شیئر بھی کر دیں، اور آپ یہ بھی بتائیے کہ ہم اگلے ویڈیو پر کس کی ویڈیو پر ریئیکشن دیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔